90% хушбахтии инсон ба комил будани саломатиаш бастагӣ дорад. Аксарият инро медонанд, аммо аз чӣ бошад ки бархеҳо барои солим монданашон саъй намекунанд? Донишманде гуфтааст ки табиби роҳ пайдо кардан душвор аст ки саломатиятро аз худат беҳтар донад. Салом ҳамватани азиз, мо имрӯз атрофи тарсу бим бо доктор Маҳмудкабир суҳбат дорем. Ташаккур аз он ки даъвати моро пазируфтед. саломат бошед. мегӯянд ки касе ки ба тарси беморӣ гирифтор шудааст, ӯ аллакай бемор аст. атрофи ин чӣ гуфта метавонед? инсон ки аз 7 қисм иборат аст, яке аз қисмҳои инсону эҳсоси ӯ аст. мардуми мо онро дил мегӯянд. барои ҳамин 7 қисми инсон дар баробари худ бемории худро дорад ва яке аз ҳамин ин бемориҳои эҳсосӣ ҳисоб мешаванд ва тарс бо ном фобия бемории эҳсосӣ аст ва албатта ин беморӣ ҳисоб мешавад. соли гузашта мардум аз анамин беморие ки мардуми ҷаҳонро ба тааллуқа андохтааст тарси зиёд доштанд. бархеҳо ҳатто аз хона намебаромаданд, аммо имсол ин тарс гум шудааст. сабаб чӣ бошад? аввале ки башарият аз он ҷумла мардуми шариф Тоҷикистон ба ин бемории COVID-19 рӯбарӯ шуданд, ин беморӣ дахл дошт на танҳо ба бемориҳои сироятӣ, боз ба бемориҳои сироятии иттилоотӣ дохил мешавад, чунки мо медонем се давраи тиб аст ва ин сеюм давраи тиб ин давраи иттилоотӣ аст. яъне ҳар беморӣ барандаи иттилооте аст ва ана ҳамон иттилооте ки вориди масалан гӯем ки афкори ҷомеа шуд, эҳсосоти мардумро бедор кард. ва албатта мо медонем ки ҳаст масъулият ки иммунитети бадан, ҳаст масъулияти равонӣ, иммунитети психика. барои ҳамин имрӯз мо гуфта метавонем ки иммунитети равонӣ дар мардуми мо нисбати иттилоотҳои гуногун устувор гаштааст, пайдо шудааст ва ин беҳуда нест. чаро ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон вазорати тандурустӣ дар баробари кӯмаки ёки табобати бемориҳои ковид ки бо воситаи дору дармону инфрасохторҳое ки сохт кӯмак расонданд, дар баробари ин гузошт боз кӯмакҳои равониро ки дар дигар давлатҳо ин дида намешуд. ин як хос ба тиби ана ҳамон тоҷик буд ки дар ҳамин якум хуруҷи беморӣ гузошта шуд ва ин яке аз ҳамон омилҳое буд ки тезтар ин беморӣ бартараф шуд, чунки дар баробари табобатҳои бадан мубориза бар зидди масалан ангезонандаи ин беморӣ боз иттилоот ҳам ворид кардем ва аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ки як барномаи махсус солимии равонӣ дорад, як команда, як тиме сохта шуд ки чӣ дар воситаҳои ахбори омма ва чӣ бевосита кӯмаки равонӣ расондан ба касоне ки ниёзманд ҳастанд ҷобаҷо гузошта ва ин натиҷаи худро дод. ва дуюм боре ки мо хуруҷи COVID-19-ро мебинем, дуюм хуруҷаша мебинем, албатта мо мебинем ки аксуламалҳои эҳсосӣ нисбати ин беморӣ камтар аст, чунки иммунитети равонӣ доранд, вале ба ҳар ҳол як хавотирии фардӣ дида мешавад ки он барои риоя кардани беҳдоштҳои шахсӣ ва истифодаи маводҳои антисептикӣ, пӯшидани рӯпӯшҳо, риояи масофа ва бисёр чизҳои дигаре ки тавсия аз тарафи духтурон дода мешавад, ин барои ҳамон аст ки андаке хавотири аз ҳамин лиҳоз ки аминро риоя кунад. саломат бошед. хуб, дар хусуси иммунитет гуфтед, мегӯянд ки шахс агар вақте метарсад ба тааллуқа меяфтад, иммунитеташ поён мефарад ва эҳтимолияти дучор шудан ба бемориҳои сироятиро дорад. хуб, дар ин бора чӣ мегӯед? албатта чунин ҳаст. мо ҳанӯз дар асри замоне ки Абу Али ибн Сино буд, мафҳуми тарсро бисёр хушрӯ нишон дода буд. дар баробари масалан гӯсфанде гургеро баста буд ва рӯз то рӯз гӯсфанд хароб мешуд. ана гуфт ки ана ҳамин тарсе ки аз гурге ҳатто баста ҳаст ки гӯсфанд мекашад, сабаби хароб шудани, заиф шудани, бемор шудани ӯ шуда истодааст. ино дар асри 20 Селие ном яке аз олимони ҷавони канадагӣ пешниҳод кард ҳамчун мафҳуми стресс. мардуми мо инро зиён мегӯянд.
یعنی که استرس چی میکند؟ وقتی که آدم با استرس گرفتار میشود، سرشت انسان مانندی که ماشین رو سرعتش از سکورستش عوض میکنند، همون سرعت حرکت ماشین که عوض میکنند، سرعت حالتی سرشت انسان در استرس، یعنی خطرهای تهدید کننده، یا که حتی که چیزهای خوشی هم، استرس های خوب هم، استرس و دیگر نمودهاش باشد، در این حالت هم سرشت انسان داروهای مخصوصی، گرمانهای مخصوصی حاصل میکند که همون استرس رو برطرف کند. وقتی که این دور و دراز دوام کرد، سببی یعنی که مانده شوی انا همون عضوهای که غدودهای داروبرار، گرمانبرار می شود. از همین لحاظ سیلیه نشان داد که انا ما موشها رو میگیریم، اونها رو عذاب میتیم چند وقت دور و دراز، این سببی سکته انفارکتی غدود بالای گرده می شود و آن را اثبات کرد. از همین لحاظ کم شدن داروهای ضد استرسی در نتیجه دور و دراز، ترس داشتن، احساسات منفی داشتن، این البته به بیماری میرد، چون که گرمان ها، داروهای سرشت انسان حاصل آنها کم میشد یا که به قدر لازمی جابجا گذاشته نمیشد. سلامت باشید. میگن که انسان رو نبر بلکه طرز برداشتن آن میکشد. بعد البته ما میدونیم که همه چیز باید درست باشد. ما میدونیم که بسیار وقت مردم تبابت میکنن، ولی تبابت رو درست کردن نکن. هر یک چیز قاعده و قانونهای خود رو دارد. ما اگر بینیم یک آهن پاره که در آسمان پرواز میکند، یا که یک پلاستماسه که ما با واسطه او گپ میزنیم از این کنج به کنج دنیا، این کار درست جابجا گذاشته شده است. هر یک چیز خاصیت های خود رو دارد و آن خاصیت ها رو آموخته، آن قانونیت رو از خود کرده، آن رو اجرا کردن سبب آن میشد که ما به مقصد ها میرسیم، از آن جمله به مقصد توبت کردن. همون چیزی که شما گفتید، یعنی که اگر باران درست بردارند، این سبب مشکلات استونمهره میشد، بیماری‌های استونمهره میارد. ولی درست برداشتن این سبب آن میشد که انسان زیان نمیبیند. تبابت هم همین است. اگر ما تبابت درست کنیم که از 4 زینه عبارت است، ما تبابت علامتی، باید علامت های بیماری رو بزنیم، دوم عضوهای آسیب دیده را، سوم توانبخشی روانی کنیم و چهارم توانبخشی اجتماعی. آن وقت انسان پره جابجا میشد، سلامتیش خوب میشه. ما برنامه مخصوص در نزد وزارت تندرستی داریم، این سالمی روانی. ما در هر حالتی، همین موقع بودن انسان در هم بیماری کووید، کارکردهای روانی خود را داریم. مثلا برای پیشگیری ما مخصوص برنامه های داریم که این سبب سالم گردانی روان انسان و نگاه داشتن سالمی بدن انسان روانه شده است. این البته مشق‌های روانی هست، غذای درست است، مشق‌های جسمی هست، آرامی گویم که انسان است که خودش کار زده نکند، خودش گویم که از معیار زیاد آسیب عذاب نتید. در وقتی کسانی که بیمار هستند، ما آنها رو میگوییم که البته شما رعایت کنید اون توصیه‌ای که دکتر میگوید. مثلا در مرحله اولی که هنوز آدمان بیمار نشدن، آنها باید توصیه های دکتر رو رعایت کنند در بهداشتی، پیشگیری هم بیماری ها، بهداشت شخصی، پوشیدن روپوش ها، استفاده مواد های آنتیسپتیکی، مسافه بین یکدیگر رو رعایت کردن و برابر این باز داریم مشق‌های روانی برای پیشگیری مانده شوی های عصب، برای روان خود در حالت قبیدن و مشق‌های جسمی، غذای درست خوردن و کار را درست گذاشتن، مانده نکردن خود. یعنی هم دمگیری را و هم کار را باید به یک نظام معین بیارن. و کسانی که بیمار میشوند، یعنی که در وقت بیماری هستن، ما آنها رو میگیم که حالت ترس و هراس و راه نتیان و ما مخصوص مشق‌های روانی داریم و رعایت توصیه دکتری که به واسطه آنها رو تبابت میکند و البته ما بعضی حالت با آنها باز یک صحبت‌های کوتاه روانی داریم که ما طرف احساس مثبت آنها رو بلند برداشتن و خودبهادی آنها رو به یک زینه درستی گذاشتن است تا اینکه آنها خود را کمک کنند. چون که انسان گویم که مانند یک سرداری هست که گویم که لشکر خود را اداره میکند و ایمونیتت اگر گویم که یک سپاه دفاعی انسان باشد، خود انسان انا همون گنرالی هست که آنها رو گویم که به این یا آن کار وادار میسازد و وقتی سپاهیان دیدن که
سردار راهبر همین بدن، همین سیریشت در حالت استواری و باوری قرار دارد، آن وقت البته دفاع آنها باز بقوتر میشد و بیماری رو مغلوب میکنند. ما کسانی رو میتونیم بگوییم که در حالتی هستند که حتی در اپارات‌های مخصوصی نفسگیری صنعی قرار دارند. آنها هرچند بیهوده هم باشند، حالت‌های ناگوار، ولی ما آنها رو هم مخصوص که سکوت‌ها، سیانس‌های طبابتی میگذاریم که اطلاعات رو ما در زیر شعوری آنها وارد سازیم تا که آنها از درون بقوت باشند و سرشت انسان آن وقت قوه‌های نهانی خود را استفاده برند تا که از این حالت برآید. و کسانی هستند که بعد بیماری قرار دارند، ما آنها رو توانبخشی روانی میکنیم و ثانی‌تر توانبخشی اجتماعی تا آنها باز کار کردن توانند. این از همین روانشناسی تاجیک، روانشناسی طبی تاجیکی امروز ما به خلق عزیز خود و آن کسانی نیازمند هستند پیشنهاد میکنیم و موفق در این کار هم هستیم. از صحبت شما همین من درک کردم که اراده بقوت هم در اینجا نقش بازی میکند. یعنی اراده باید استوار باشد. اراده خودش یکی از جزوهای روان انسان است. اراده همون راهبری است که شعور را گوش میکند و این مانند آن است که ما مثلا میبینیم در هر تیم، در هر گروه، در هر عائله یک راهبری هست و راهبری رو چی طور میکند؟ انا همون راهبری که خودش راهبری میکند، انا همون نقش مهم میبازد که قوه‌های دفاعی چی طور کار میکنند. اگر انسان اراده سست و ضعیفتر داشته باشد، البته که زیر شعوری و قوه‌های دفاعی او سست‌تر و ضعیفتر کار میکنند. اگر که بقوتر باشد و بوینتیت در شعور خود، یعنی که بیماری اول در شعور سر میزند، در هوش انسان سر میزند، او رو انسان باید تصدیق میکند و ثانی بیماری هجوم میکند. اگر همین کار نشود، آن وقت میتواند که خوبتر و نقصتر مبارزه برد و سلامتی خود را نگه دارد. سلامت باشید. خب شما با مردم طبقه گوناگون مثلا کمکی روانی میرسانید، مشاهده کردید که مردم دهات نسبت مردم شهر نسبتاً بی‌پروایند نسبت سلامتی، مخصوصا در انمی هنگام بیماری، یا اینکه نمیترسند و نمیدونم یا من اهمیت نمیدین، جدی قبول نمیکنن میره. خب همین حالت روانی اینها چی فرق دارد از هم دیگر؟ مثلا مردم شهر از مردم دهات برای چی جدی قبول نمیکنن؟ ما از تجربه اگر بگیریم، در دولت‌های پیشرفته بسیار وقت در دو جا زندگی میکنن، هم در شهر زندگی میکنن هم در شرایط دهات. چرا که در شرایط دهات که هوای نفس میگیرد تازه تر و آدمان بیشتر به کارهای جسمی سر و کار دارن، یک حرکت میکنن، گردش خون دارن، یعنی که جسم آنها نسبتاً بقوت‌تر است و البته در منطقاً در برابر بیماری هم این چیز نقش مهمی بازد که جسم گردش خون در کدام حالت قرار دارد. اگر در دهات هم کسی زندگی کند، مثلا اگر کار زده شده باشد، از حد زیاد مثلا جسماً خودش ضعیف کرده باشد، اون وقت این که شرایط دهات به او زیان میرساند. و اگر در شهر هم گیریم که کم حرکت هستند ولی اگر حرکت کنند و اطلاعات مثبت داشته باشند، اون وقت آنها میتوانند که سلامتی خود را در یک حالت معین خوب قرار بدهند. از همین لحاظ فرق میکند البته حالت سلامتی مردمی که در دهه هستند و اگر مردم دهه بیشتر اطلاعات خوب بگیرند، سلامتی خود را میتوانند که در یک زمینه خوب قرار بدهند. و این است که چیزی که در دهات نمیرسه در شهر است. برای همه میگویم یکدیگر رو باید جبران کنند. سلامت باشید. میگن که آدم هر قدر آرامتر میشود، همون قدر به موفقیت نزدیکتر میشد. این کدام اون آرامی رو در نظر دارند؟ ما میدونیم که آرامی اقتدار است. در آرامی انسان قوت جمع میکند، در آرامی انسان صحت میشود، در آرامی تصمیم درست میگیرد، در آرامی که اگر که ما علمی نگاه کنیم، در درون حجره و در بیرون حجره ایون‌های کلی و نتری به یک حالت موازنت میبینند. این اگر ما در جمعیت بگیریم، آرامی آن وقت پیدا میشود که انسان جامعه را واقعاً به خود قبول کند به شکل ریالی، یعنی که یگان احساسات های منفی، یگان ضدیت های به اطراف خود نداشته باشد. انا این است که باز آرامی باطنی هست و آرامی بیرونه که نسبت
جامعه است. این دو طرف آینه آرامی انسان است. برای این آدم آرام کم قوه را صرف میکند. آدم آرام دائم حالت قانون نگهداری نیرو انرژی را دارد. آدم آرام تصمیمش درست تر است، چون که ما میدونیم در حالت خشم غضب اگر انسان یگان تصمیم بگیرد البته پشیمان میشد. برای همین آرامی این یکی از حالت های گویم که نقطه صحت شوی انسان یا نگه داشتن صحتی آدم است. و در دانشگاهی که ما مثلا دانشگاه طبی میخوندیم در درس‌های فیزیولوژی پتانسیل پاکویا یعنی قدرت آرامی درس مخصوصی هست که اگر این هر کس بفهمد و رعایت کند این سبب نگاه داشتن نیروی او میشد، چون که نیروی انسان نقش مهم میبازد در موازنت سلامتی او. خب از همون مشق‌های روانی که در کارتون استفاده میبرید نتیجه چی شد؟ نتیجه های مثبت هست، نظر هست نتیجه ها؟ ما البته وقتی که با مشق‌های روانی پرداختیم آموختن آنها ما دیدیم که هر یک خلق در روی زمین مشق‌های روانی خود را دارد. مانند گوییم که خلق هندوستان یوگای خود را دارد. در اروپا اینستیتوت ها دانشکده های آموزش یعنی همین پسیخولوژی بسیار چیزا هست. در سنت پترزبورگ دانشکده مثلا روان درمانی هست. در مسکو شهر مسکو دانشکده معاینه سر هست. در خارکوف دانشکده هیپنوز هست. و من در تمام دولت هایی که ابرقدرت هستند آنها این مشق‌های روانی را در برابر مشق‌های جسمی می‌آموزند. ما می‌بینیم که البته ما پیشروی در مشق‌های جسمی داریم، ما چمپیون ها داریم، ما یک دستاوردهای خوبی داریم، نظر رسی که ما میتونیم از این افتخار کنیم. ولی مشق‌های روانی خود ما را چیکار کنیم؟ چون که روانی مثلا مردم باید یک تنظیم یک سیستم خود رو داشته باشد. برای ما کار کردیم مشق‌های روانی خاص تاجیکی را مطابق به منتالیته، مطابق به گذشته نیاگان و دستاوردهای علم حاضر زمان و یک مشق‌های روانی شد که روح و روان تاجیک آنها را درست قبول می‌کند و روان خود را به قوت می‌سازد، سالمی روانی خود را نگه می‌دارد و من امیدوارم که در آینده از طرف مسئولین این چیز به نظر گرفته می‌شود. حتی ما پیشنهاد کرده بودیم که مشق‌های روانی خاص تاجیکی را در حتی که سطحی گوییم که دولت دیده شوند تا اینکه آنها قانونی شوند و یکی از فرهنگ ملت ما شود که در آینده باز ما با مشق‌های روانی قدرت روانی خود را بیدار سازیم، چون که قدرت جسمی میشد، احساسی و عقلی. عقل بینید که به کجا آدم آورده است، با کدام سیاره ها خلق‌هایی هستند که رسیدند. باز در برابر این است قدرت روانی که قدرت روانی از دیگر قدرت‌هایی در انسان است خیلی بالاتر می‌ایستد و انسان تفکر جهانی را پیدا می‌کند، تفکر کیهانی را پیدا می‌کند و امیدوارم که این چیز می‌شود و ملت ما به این سزاوار است. سلامت باشید. تشکر زیاد. موفقیت‌های ما در کار و زندگی از همبستگی سرچشمه می‌گیرد. در زندگی دستگیر یکدیگر باشید، خودتون و نزدیکانتون را احتیاط کنید تا برنامه‌های دیگر خیر.